செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் கோவையில் நடைபெற்ற சிந்து சரஸ்வதி நாகரிக மாநாட்டில் தமிழக ஆளுநர் திரு RN ரவி பங்கேற்று பேசிய உரை, சேலம் மாவட்டத்தில் மகளிர் தொழில் முனைவோருடன் இணைந்து மாணவர்கள் நடத்திய வணிக கண்காட்சி குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. கோவையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் சிந்து சரஸ்வதி நாகரிக மாநாடு நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு RN ரவி. அவர் பேசுகையில், The existence of river Saraswati is scientifically being established. How it emanated from the glaciers of Himalayas and how it met the ocean near Somnath. This is what subsequently, even in Tirukural, when great Tiruvalluvar says, Arvinal agumadi undo, piratanoe tananoe pole putrarkade. It's not that intellectually. You must feel it. You are. Yavadure yavarum keler. The whole world. Vasudhaiva kutumbakam. This is the thought process that emerged on the banks of Saraswati. And when it comes to the unity of our people, if you look at our ancient literatures, our own Sangam literatures, this unity of Bharat revolves around, which is woven around this philosophy that we are all one. The entire Srishti, entire creation is integral. It has stories. It has historical narratives. Let us look at our own Sangam literature, which is the ancient available literature. Mere having knowledge is not enough. We must be quite capable. We must be strong enough to take this light across the world. And today, we are emerging as strong. Strong not only in terms of science and technology, not only in terms of our military prowess, which we saw in Operation Sindoor, but also in our spiritual and cultural resurgence. It was a mark of this spiritual and cultural resurgence, the root of which lies in Saraswati Sindhu civilization. When Bharat hosted the G20, we gave the lesson to the world, Vasudhaiva Kutumbakam, Yadu Mure, Yavarum Kolari. This was the motto of G20. This was the motto was one earth, one family, one future. And Bharat knows how to prosper collectively, how to prosper together. But in this our growth, in our rise, which we are having today, that is why Prime Minister Modi calls Iduve Neram, Shariyana Neram, Bharatatin Purnana Neram. This is the golden time of Bharat, because we have coming up with the sense of selfhood, who we are. What kind of proud heritage we have. Several thousand years, the wisdom that they gave still lives in our heart. So we are reinforcing it. We are re-energizing it. So this is a period when we are growing materially, scientifically, and also resurging a spiritual, cultural. The existence of river Saraswati is scientifically being established. And the fact that much of the civilization was along Saraswati more than Sindhu. Even if you look at the places which have been found out through the archaeological survey, most of them are along Saraswati only. Be it Lothal, Kalibangan, Rakhigari, Dholavira, all are Gujarat, Rajasthan, Haryana. This is not mythical, this is historical. It is a fact. So this, when we hold a discussion and seminar on Saraswati Sindhu civilization, it is essential. It's not a mere, it should not be an urge the scholars to take it beyond the realms of archaeology, telling that this was the pots and pans which were found. No, these are, look at what the wisdom came there. And that wisdom is a living reality of Bharat even today. It has not diminished. And this living reality, South has a greater role to play. And I will urge the students to pursue it, to go deep dive, get the literature more and more, scientific literature more and more. See the reports of ISRO scientists, see the reports of NASA scientists about the evolution, how the Saraswati existed. You must be a curious explorer of our past, of our heritage. சேலம் மாவட்டத்தில் மகளிர் தொழில் முனைவோருடன் இணைந்து மாணவர்கள் நடத்திய வணிக கண்காட்சி குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு. உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல், மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து என்கிறார் திருவள்ளுவர். உயரிய சிந்தனைகளே வாழ்க்கையின் உயர்வுக்கு காரணமாக இருக்கிறது. இதனை மையப்படுத்தி மத்திய அரசு உயர்கல்வி பயிலும் மாணவ மாணவியர் தொடங்கி கூடுதல் வருவாயை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் இல்லத்தரசிகள் வரை
அனைத்து தரப்பினரையும் ஒருங்கிணைத்து அவர்களின் எதிர்காலத்தை சிறப்பானதாக மாற்றிடும் வகையில் பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக பெரியார் பல்கலைக்கழக மேலாண்மைத்துறை மாணவ மாணவியர் இந்திய தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டத்தில் பயிற்சி பெற்று தொழில் முனைவோராக மாறியிருக்கும் மகளிருடன் இணைந்து வணிக கண்காட்சியை நடத்தினர். இந்த கண்காட்சியில் மத்திய அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் தொழில் பயிற்சி முடித்து தற்போது மதிப்புமிகு தொழில் முனைவோராக மாறியுள்ள மகளிர் தங்களது உற்பத்தி பொருட்களை காட்சிப்படுத்தி இருந்தனர். பல வடிவங்களில் வண்ணங்களில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சணல் பைகள், வீட்டுக்கு தேவையான அடிப்படை பொருட்கள் என பல்வேறு விற்பனை அரங்குகளை மகளிர் அமைத்திருந்தனர். இதேபோன்று சேலத்தில் மிக முக்கிய உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய விற்பனை அரங்கம், மேலாண்மை கல்வி சார்ந்த விற்பனை அரங்குகளை மாணவ மாணவியர் அமைத்திருந்தனர். தங்களின் பெற்றோரின் வயதுக்கு இணையான அனுபவம் மிக்க மூத்தவர்களுடன் இணைந்து வணிக கண்காட்சி நடத்தியது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக மாணவியர் தெரிவித்தனர். என்னோட பேரு நந்தினி. இன்னைக்கு எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்துட்டு பிசினஸ் எக்ஸ்போ நடக்குது. எங்களோட பிசினஸ் வந்து எப்படி பண்றது, எப்படி டெவலப் பண்றது அப்படின்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நாங்க அதை நினைக்கிறோம். இங்க ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்து நாங்க எப்படி பிசினஸ் பண்றது எல்லாமே நாங்க ஸ்ட்ராட்டஜி மூலியமாவும் அவங்க எப்படி வந்து ஒரு அமௌண்ட் விற்கிறாங்க வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற கன்சியூமர் பத்தி நாங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதை வந்து நாங்க ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நினைக்கிறோம். நான் பிரியங்கா, MBA டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து பிசினஸ் எக்ஸ்போ கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த பிசினஸ் எக்ஸ்போ வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு நிறைய கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டால்ஸ் இங்க வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் as a MBA ஸ்டூடெண்ட் நாங்க நிறைய இது வந்து தியரியா தான் படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த இதை பேஸ் பண்ணி எங்க ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து இந்த பிசினஸ் எக்ஸ்போ கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த பிசினஸ் எக்ஸ்போ ரொம்பவே எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எங்க ஃபியூச்சருக்கு கண்டிப்பா ஒரு கைடன்ஸா இருக்கும். தொழில் முனைவோர் பயிற்சி மட்டுமன்றி உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கும் நாடு முழுவதும் நடைபெறும் வணிக கண்காட்சிகளுக்கு அரசின் செலவில் சென்று அரங்கம் அமைத்து பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கும் இந்திய தொழில் முனைவோர் நிறுவனம் மகளிருக்கு உதவி வருகிறது. மத்திய அரசின் தொடர் உதவியால் மதிப்புமிகு தொழில் முனைவோராக மாறியிருப்பதாக மகளிர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர். என்னுடைய பேர் சங்கீதா. கவர்மெண்ட் மூலியமா எனக்கு பேக் எப்படி ஸ்டிச் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்திருந்தாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு தொழில் முனைவரா மாறி இருக்கேன். அதாவது கவர்மெண்ட்க்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த இது பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில நாங்க ஸ்டால் போட்டிருக்கோம். இது மூலியமா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க எந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க, இந்த காலத்து பசங்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கு, அவங்க எப்படி அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் விரும்புறாங்க அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஸ்டால் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். என் பேர் நந்தினி. கிளாஸ் எடுத்தாங்க. அந்த கிளாஸ் முடிச்சதும் பாத்தீங்கன்னா ரிட்டன் கிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்போக்கு எல்லா மாவட்டத்துக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் பஞ்சாப்க்கு கூட கவர்மெண்ட் நல்லா சப்போர்ட்ல அனுப்புனாங்க. அதுல எங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் வந்தது. என்டர்பிரனரா இருக்கிறதுனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க. அதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. நாளைய தொழில் முனைவோராக மாற இருக்கும் இளைஞர்களுடன் இணைந்து கண்காட்சியில் பங்கேற்றதால் தற்போதைய தலைமுறையினரின் ரசனை, அவர்கள் எந்த விதமான பொருட்களை விரும்புகிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கு கிடைத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய நியமனங்களில் நேர்மையானவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு வலியுறுத்தியுள்ளார். அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர்களுக்கான 26வது தேசிய மாநாட்டை தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் குடியரசுத் தலைவர் இன்று தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி மேற்குவங்க மாநிலம் நாடியா மாவட்டத்தில் நாளை 3200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான நெடுஞ்சாலை திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் முடிவுற்ற திட்டங்களை தொடங்கியும் வைக்கிறார். இந்தியா நெதர்லாந்து அதிகாரிகள் பங்கேற்ற கூட்டம் இன்று புதுதில்லியில் நடைபெற்றது. நெதர்லாந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு டேவிட் வேன் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் இதில் பங்கேற்றனர். கோவா விடுதலை தினத்தையொட்டி மத்திய அமைச்சர் திரு சிவராஜ் சிங் சௌஹான் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், கோவா விடுதலைக்கு பாடுபட்ட வீரர்களுக்கு தலை வணங்குவதாகவும் துணிச்சல் மிக்க வீரர்களின் தியாகம் போற்றுதலுக்கு உரியது என்றும் கூறியுள்ளார். மத்திய அரசு மின் சைக்கிள்களை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்க உள்ளதாக யூடியூப் சேனல் ஒன்றில் பகிரப்படும் செய்தி முற்றிலும் போலியானது என்றும், இதுபோன்ற தகவல்களை அறிந்தால் உடனடியாக factcheck@pib.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தகவல்களை தெரிவிக்கலாம் என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.